کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتا جو پتلا دبلا تھا پیچھے پیچھے جانور کے چل دیا، اور جب شیر کے سامنے غوث پاک کی خانقاہ کا وہ خادم جانور لے کر پہنچا دیا، قریب تھا کہ شیر حملہ کر کے جانور کو اپنی خوراک بنائے، ابھی ارادہ ہی کر رہا تھا کہ وہ دبلا پتلا کتا چھلانگ لگا کر کے شیر کی گردن کو پکڑ لیا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک شیر مردہ نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے، اعلیٰ حضرت بول اٹھے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اے غوث اعظم کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، غوث پاک کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتا شیر پر حملہ کرتا ہے تو شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ارے ایرا گیرا کتا نہیں ہے، یہ غوث کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتا ہے۔ ارے جب کتے کا یہ مقام ہے جو ٹکڑوں پر پل رہا ہے، اسی لیے کتے بہت ہیں، ٹونی بلیئر کا کتا ہے، اوباما کا کتا ہے، کس کا کتا ہے، مگر آؤ کتے کی بات سنو، کتے کی بات سنو۔ اگر شہر میں کتے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک گاڑی آتی ہے کتوں کو پکڑنے کے لیے، اور جو کتے آوارہ ہوتے ہیں ان کتوں کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور شہر سے دور چھوڑا جاتا ہے، نگر پالیکا کی طرف سے گاڑی گھومتی رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کتے گرفتار کرنے والی گاڑی آئی، کتوں کو اس نے پکڑا اور کتے لے کر کے گاڑی آگے بڑھی، چلتے چلتے کچھ دور آگے بڑھی جب گاڑی تو ایک کتا جس کے بال بڑے بڑے تھے اس نے گردن جب ہلائی تو گاڑی والوں نے گاڑی روک دی، کہا گاڑی روکو، ایک کتا اس میں جو بڑے بال والا اس کو اتارا جائے گا، کہا کیوں؟ کہا یہ کسی کا پالتو کتا ہے، اس کے گلے میں ایک پٹا ڈلا ہوا ہے، یہ کسی کا پالتو ہے، فالتو نہیں، کتے کو اتار دیا گیا، اس کے گلے میں پٹا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بس کتاب کو انہوں نے بند کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کچھ دیر کے بعد ہوش آئے تو پوچھا بزرگ سے، آپ پر گشی کیوں تاری ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تمام آوارہ کتوں کو پکڑا گیا، دھوکے سے ایک اس میں بڑے بال والا کتا پکڑا گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب اس نے گردن ہلائی پٹا نظر آیا، اسے اتار دیا گیا، یہ کہہ کر یہ کسی کا پالتو کتا ہے۔ مجھے میدان محشر کا منظر یاد آ گیا، میں سوچنے لگا ہمارے پاپ کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے فرشتے ہمیں پکڑ کر کے جہنم کے قریب لے جا چکے ہوں گے، اور ان قریب جہنم میں ڈالا جانے والا وقت ہوگا، مصطفیٰ کی نظر پڑے گی، فرشتوں اسے کہاں پکڑ کر لائے ہو؟ اس کے گلے میں تو میری غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں تو میری غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ اگر جہنم کے قریب لے جا چکے ہوں گے، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا نظر آئے گا تو فرشتے یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے اس کے گلے میں تو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال بول اٹھے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آخری بات، اعلیٰ حضرت کا ذکر آپ نے بہت سنا، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام نام ہے حامد رضا، اتنے خوبصورت کہ چہرے کو ڈھک کر کے چلتے تھے۔ غازی صاحب پڑھ رہے تھے نا چہرے کو کھلا رکھنا، اب چہرے کو بند رکھنا ہم سے، چہرہ ڈھک کر کے وہ چلتے تھے۔ لاہور کی سرزمین پر علماء کا نورانی قافلہ آپ کا گزر ہوا، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ سرک گیا، بس آپ کے چہرے کی جھلک ایک تاجر نے دیکھا جو مال بیچ رہا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، قریب آیا، دستے کرم کو تھام لیا، حجت الاسلام سے کہنے لگا حضرت مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بنا۔ سبحان اللہ۔
कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। लोगों ने पकड़ लिया ताजिर, तूने क्या खूबी देख ली, तूने क्या देखा, वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। तो तारीख साथ जुमला सुनो। उस ताजिर ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं, जब बरेली के हामिद रज़ा के हुस्नो जमाल का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा के हुस्नो जमाल का आलम क्या होगा। जभी तो आला हजरत बोल उठे, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खाना कितना अच्छा हो, नमक ना हो, खाने की लज्जत बेकार, खाने की लज्जत बेकार। हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। कहा जब बरेली शरीफ के हामिद रजा के हुस्न का ये आलम, तो मदीना के मुस्तफा के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। यही तो वजह है, हुस्न यूसुफ जब देखा तो औरतों ने उंगलियां काट ली, और मुस्तफा का हुस्न जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा तो उनकी बात अलग है। आज सैकड़ों ऐसे आशिक हैं जिन्होंने मुस्तफा को नहीं देखा, मगर मुस्तफा के लिए गर्दन कटा दिया। मुस्तफा को नहीं देखा, मगर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मुस्तफा को नहीं देखा, गाजी इल्मुद्दीन ने मुस्तफा के नाम पर जान का नजराना पेश किया। मुस्तफा को नहीं देखा, मुमताज कादरी ने नामूसे रिसालत के लिए जान कुर्बान कर दिया। मुस्तफा को आज लोगों ने नहीं देखा, मगर मुस्तफा के नाम पर मरने मिटने के लिए लोग तैयार रहते हैं। मुस्तफा का वो हुस्न है, हजरते आयशा फरमाती हैं, हजरते आयशा फरमाती हैं कि हजरते आयशा फरमाती, अगर मेरे मुस्तफा मारिजुन नबुवत के अंदर है कि अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पर गैरत के 70,000 पर्दे रख दिए थे। अगर एक पर्दा मुस्तफा के चेहरे से उठ जाता तो चांदो सूरज मुस्तफा के नूर के सामने बेनूर हो जाता। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का वो हुस्न है। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यही हजरत हामिद रजा आला हजरत के बेटे गए बनारस। बनारस की सरजमीन पर तबलीग के लिए जाते थे, और एक गैर मुस्लिम हिंदू शादी हुई, कई साल तक कोई लड़का लड़की नहीं हुई। उसने देखा कि बरेली शरीफ से जो मौलाना आए हामिद रजा, बड़ी भीड़ रहती है, देवी देवताओं के पास गया, मसला हल ना हुआ। वो मंदिरों में गया, मसला हल ना हुआ। वो तमाम जगह पर गया, मसला हल ना हुआ। आया हामिद रजा आला हजरत के बेटे के पास, नाम सुन रखा था, कहने लगा मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप दुआ करो कि मेरे यहाँ औलाद हो जाए। तो हामिद रजा ने कहा आला हजरत के बेटे ने कि इस्लाम कबूल कर लो। आपने ये शर्त रखी इस्लाम कबूल करने की, और उसने ये शर्त रखी कि बेटा अगर होगा तो इस्लाम कबूल कर लूंगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। आप कह रहे हैं इस्लाम कबूल करो, उसने कहा बेटा होगा तो इस्लाम कबूल करूंगा। आपने कहा जा, आपने कहा जा। एक साल गुजरने के बाद आला हजरत के बेटे हामिद रजा ने फरमाया, सुन तेरे यहाँ 2 बेटे होंगे। सुभान अल्लाह। बेटे की बात कर रहा, तेरे यहाँ 2 बेटे होंगे, 2 बेटे होंगे जा। एक साल गुजरने के बाद एक बेटा हुआ, फिर 2-3 साल गुजरने के बाद दूसरा बेटा हुआ। बनारस से चल कर आया बरेली शरीफ, आला हजरत के बेटे हामिद रजा के कदमों पे गिर गया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, और आपसे मुरीद हो गया, मुरीद हो गया। समझो, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, उनको बताओ, तारीख सुनाओ कि गैर मुस्लिम ने शर्त लगाई थी लड़का होने की, आपने कहा 1 नहीं 2 बेटे होंगे, और बेटे हुए। अब आप अंदाजा लगाओ कि अहमद रजा के बेटे का ये मकाम मर्तबा है कि खुदा ने वली को ये रुतबा दिया है। कहा जो जुबान से वही हो गया है। आला हजरत के बेटे हामिद रजा अगर कह दे तो 1 नहीं 2
दो बेटे हो जाएं और बगैर दबाव के, बगैर किसी भाला छुरी बल्लम बर्छी के वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए, हम कम हो या ज्यादा, हम कम हो या ज्यादा, जहां जहां मुसलमान रहता है, कभी भी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान नबी का वफादार, पड़ोसी अगरचे गैर मुस्लिम हो वो जुल्म नहीं करता। मुसलमान कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, ज्यादा तादाद में हो या कम तादाद में। ये नई नौजवान नई नस्लों को गैर लोग गुमराह कर रहे हैं, और आज जो भारत में हालात बदलते चले जा रहे हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि आज के नौजवानों को गैर मुस्लिम ये बता रहे हैं कि भारत में मुसलमानों ने बहुत जुल्म किया है, इसलिए अपनी हुकूमत है बदला ले लो। ये भावनाएं दी जा रही है। यही वजह है कि नफरतों की आग लग चुकी है। आज मुसलमान को देखना नौजवान नई नस्ल गैर मुस्लिम को पसंद नहीं कर रही है, मगर मैं कह रहा हूँ तारीख को तोड़ मिरोड़ करके पेश ना करो। हिंदुस्तान में 800 साल के करीब मुसलमानों की हुकूमत रही। जो रवैया तुमने अख्तियार किया है, अगर यही रवैया मुसलमान अख्तियार करता तो भारत में एक गैर मुस्लिम न बचता। बेशक हक है। ये रवैया अगर मुसलमान अख्तियार करता तो भारत में एक गैर मुस्लिम न बचता। लेकिन मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों पर जुल्म नहीं किया है, गैर मुस्लिमों की रक्षा किया है। वक्त नहीं है वरना मैं तारीख बनारस आपको बताता कि शकुंतला देवी की इज्जत को किस तरह औरंगजेब आलमगीर ने बचाया। एक पंडित की लड़की शकुंतला देवी, जिस पर एक मुसलमान कोतवाल डोरे डाल रहा था, उसकी इज्जत को किस तरह बचाया है। गैर मुस्लिम की बेटी, पंडित की बेटी शकुंतला देवी, तारीख पढ़ो। औरंगजेब आलमगीर ने कोतवाल मुकर्रर किया बनारस में, और वो कोतवाल बूढ़ा, वो अय्याश किस्म का था। वो नई नवेली लड़कियों को अपनी दहलीज पर बुलाता था, इज्जत तार तार करता था। रोजाना उसके हवाली मवाली घूमते रहते थे, पता लगाओ कहाँ हसीन दोशीदाएं मिलेंगी। एक दिन कोतवाल के चाहने वाले बनारस की गलियों में घूम रहे थे, काशी के करीब तालाब के करीब देखा सवेरे सवेरे शकुंतला देवी स्नान करने के लिए और जरूरत को पूरी करने के लिए आती जाती रहती है। इस कोतवाल के हवाली मवाली इन्होंने देख लिया और आकर के कोतवाल से बताया, सबसे कीमती हीरा, सबसे हसीन और जमील दोशीदा शहर में मौजूद है। वो नाम का जो मुसलमान कोतवाल था, औरंगजेब की हुकूमत थी, कोतवाल बनारस में मुकर्रर था। कोतवाल ने कहा, जाओ उसके डोले को उठा लो, जाओ उस लड़की को पकड़ कर ले आओ। सिपाही पहुंच गए। पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला देवी, बाप के दरवाजे पर सिपाही पहुंचे, लड़की को उठाने का इरादा किया। पूछा बात क्या है? उन्होंने कहा, हमारे कोतवाल ने तलब किया है, अपनी लड़की को संवार करके भेज दो, वरना तुम्हारा घर सलामत नहीं रहेगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। पंडित लाला राम की आंखों में आंसू आ गए। शकुंतला देवी, हसीनो जमील बेटी जिसे शकुंतला कहा जाता था, हसीनो जमील बेटी को बुलाने के लिए कोतवाल के सिपाही पहुंच चुके थे। आंखों से आंसू बह रहे हैं। शकुंतला देवी ने कहा, बाप जान, कोतवाल से कह दो 1 महीने का हमें टाइम दे दें, इकलौती बेटी है, कुछ अरमान हमारे भी हैं, हम पूरा करके डोला तुम्हारी दहलीज पर पहुंचा देंगे। चुनांची 1 महीने की मोहलत कोतवाल ने दे दिया और कहा, शहर का सबसे हसीन और सबसे कीमती हीरा आ रहा है, तो 1 महीना क्या 2 महीना भी मैं इंतजार कर लूंगा। उधर उस लड़की ने कहा, अरे बाप जान, मुझे एक लिबास ला दो जो मुगल शहजादे लिबास पहनते हैं। वो लिबास पहन लिया, बाप ने लिबास ला कर दिया, शहजादी ने लिबास पहन लिया। कहे घोड़ा भी ला करके दे दो। बनारस की सरजमीन से वो शकुंतला देवी मुगल शहजादे का लिबास पहन करके घोड़े को ढेर लगा करके चली और चलते चलते दिल्ली की सरजमीन पर
پہنچ گئی دہلی کی سرزمین پر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد جب آپ باہر تشریف لاتے تو فریادی قطار بقطار کھڑے رہتے اپنی اپنی فریاد پیش کرتے اورنگزیب عالمگیر سب کی فریاد کو سنتے اور مسئلہ حل کیا کرتے تھے آپ نماز پڑھ کر کے باہر تشریف لا رہے تھے آپ نے دیکھا مغل شہزادے کے لباس میں مغل شہزادے کے لباس میں ایک اجنبی ہے اور چہرے کو ڈھک رکھا ہے اس نے اپنی چٹھی جہاں تمام لوگ فریاد اپنی اپنی پیش کر رہے تھے لکھت روپ میں اپنی چٹھی کو اس نے بھی آگے بڑھایا کہاں ہے وہ لوگ تاریخ پڑھیں مسلمانوں پہچانو اور غور کرو تاریخ سمجھو بات آ گئی ہے تو بتا دے رہا ہوں اورنگزیب عالمگیر کی نظر جب پڑی کہ یہ مرد نہیں ہے یہ شہزادہ نہیں کوئی شہزادی ہے آپ نے اپنا رومال اتار کر کے اس کی چٹھی کو یوں پکڑ لیا اور چٹھی لینے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹی تمہاری فریاد کو سنا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی آپ نے کئی بار بیٹی کہا اور اس کے بعد میں پورا مسئلہ پڑھا چٹھی میں اور پڑھنے کے بعد کہا کہ تم جاؤ شکنتلا دیوی سے کہا بیٹی تم جاؤ وقت پر ہم مدد کریں گے شکنتلا وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے چلی دہلی کی سرزمین سے راستے بھر اس کے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی سب کے چٹھیوں کو تو ہاتھ میں لیا تھا اورنگزیب عالمگیر نے مگر میری چٹھی کو رومال سے پکڑا تھا آخر وجہ کیا ہے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہیں ذات پات کی وجہ سے تو نہیں کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ میں غیر مسلم ہوں یہ میری مدد کیا کریں گے مگر دل میں خیال آتا تھا شکنتلا تمہیں بیٹی کہا ہے اور بار بار بیٹی کہا ہے اور باپ اپنی بیٹی کی رسوائی کبھی گوارا نہیں کر سکتا ہے ادھر یہ شکنتلا اپنے باپ کی دہلیز پر پہنچ گئی اور مغل شہزادوں کا لباس اتار دیا مدت پوری ہو گئی ادھر وہ کوتوال جشن مناتا ہوا ڈولا لے کر کے لوگ چلے اور ادھر سپاہی آئے اور سپاہیوں نے شکنتلا کے باپ سے ماں سے کہا ڈولا اٹھا دو ڈولے میں شکنتلا دیوی کو بٹھا دیا گیا اور ڈولا لے کر کے لوگ چلے کہاں ڈولا لے کر چلے جشن منایا جا رہا ہے اور چلتے چلتے یہ کوتوال خوشی میں پاگل ہو رہا ہے ادھر مانگنے والے دامن کو پھیلا رہے ہیں مجھے دے دو یہ کوتوال دیتا جا رہا ہے بانٹتا جا رہا ہے ایک نقاب پوش سامنے مانگنے والا آتا ہے اس نے کہا مجھے بھی کچھ دے دو اس نے کہا اتنے درہم و دینار اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اٹھا لو اس نقاب پوش نے کہا میں گرے ہوئے پیسے نہیں لیتا میں خوددار فقیر ہوں مجھے اپنی جیب سے دے دو بوڑھے کوتوال نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ پیسے دے دے اور جیب سے پیسے نکال کر کے نقاب پوش کے ہاتھ میں رکھنا ہی چاہتا تھا تب تک کہ نقاب پوش نے چہرے سے نقاب الٹ دی اور ایک تماچا مارا کوتوال کو دیکھنے والا حیران تھا وہ کوتوال پیروں تلے زمین کھسک گئی یہ تماچا مارنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ زمانے کے سلطان اورنگزیب عالمگیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اورنگزیب عالمگیر تھے آپ نے فرمایا دو ہاتھی بلاؤ ایک پیر میں ہاتھی کی ٹانگ باندھ دیا کوتوال کی اور دوسرے ہاتھی کے پیر میں دوسری ٹانگ باندھ دیا کوتوال کی اور اس کے بعد میں ایک ہاتھی کو ادھر ایک ہاتھی کو ادھر دوڑا دیا جائے بیچ چوراہے پر وہ مسلمان کوتوال کی ٹانگ پھڑوا دیا موت کے گھاٹ اتار دیا کس کے لیے ایک پنڈت کی بیٹی کے لیے ایک پنڈت کی بیٹی کے لیے کیونکہ اسلام ذات پات نہیں دیکھتا اسلام انصاف کرتا ہے اسلام انصاف کرتا ہے اور دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے وہ اپنی سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے اپنی عقیدہ اپنی سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے آپ نے ٹانگ پھڑوا دیا اور اس کے بعد میں آپ آگے بڑھے اور پڑھنے کے بعد میں
बढ़ने के बाद में आपने कहा बेटी मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। औरंगजेब आलमगीर ने 2-3 गिलास पानी पी लिया और उसके बाद आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया जिस दिन से मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी है मैंने खाना पीना बंद कर दिया है कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा जब तक कि एक लड़की का इंसाफ नहीं करवा दूंगा। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं औरंगजेब आलमगीर ने जुल्म किया है गैरों पर, ये तारीख नजर नहीं आती। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया पंडित जी मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। पंडित लाला राम के चबूतरे पर 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा किया औरंगजेब आलमगीर ने, और जब नमाज अदा कर लिया, वाह कुर्बान जाओ तारीख सुनो, तो पंडित लाला राम ने कहा हुजूर जिस जगह पर आपने सजदा कर दिया है अब मैं नहीं चाहता कि किसी का कदम पड़े, इजाजत दो ताकि यहाँ मस्जिद बना दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। इजाजत दो ताकि मस्जिद बना दूं। पंडित लाला राम को इजाजत दे दी, उस जगह पर मस्जिद बना दी, और आज भी बनारस की सरजमीन पर वो मस्जिद मौजूद है धरेरा वाली मस्जिद के नाम से। सुभान अल्लाह। और वो सब के सब मुसलमान हो गए और उन्हीं के खानदान का मुतवल्ली बना दिया गया। जरा सोचो और गौर करो, जब तक हिंदुस्तान में इंसाफ करते रहे मुसलमान हुकूमत करते रहे, जब तक नमाज की पाबंदी करते रहे मुसलमान हुकूमत करते रहे, जब तक चेहरे पर दाढ़ी रखते रहे मुसलमान हुकूमत करते रहे, जब तक अदल व मसावत को कायम रखा हुकूमत करते रहे। और जब से मुसलमानों ने अय्याशी की तरफ कदम बढ़ा दिया, भारत से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हो गया। 2 जुमलों में फकीर की बात की तकलीफ पर नोट कर लो कि जब औरंगजेब आलमगीर जैसा अदल व इंसाफ करने वाला भारत में मुसलमान रहता था तो गैर मुस्लिम मस्जिद बनाते नजर आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम मस्जिद बनाते नजर आते थे, और जब से बदअमली का मुसलमान शिकार हो गए गैर मुस्लिम मस्जिद शहीद करते हुए नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, अगर मस्जिद की हिफाजत चाहते हो, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, सच्चे मुसलमान बन जाओ, कामिल मुसलमान बन जाओ, मोमिन मुसलमान बन जाओ। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े